آج ہم بات کریں گے پاکستان کا نیا پولیٹیکل نقشہ جاری کیا گیا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی جانب سے۔ اس نقشے کی کیبنٹ سے اپروول لی گئی ہے، اس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز سے بھی اس کی مشاورت کی گئی ہے اور اس کے بعد اسے پبلک کر دیا گیا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے خان صاحب کی ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے نقشہ پیش کیا ہے۔ تو آج ہم اس نقشے کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اس نقشے کے ذریعے گورنمنٹ آف پاکستان نے بالکل کلیئر کر دیا ہے جموں کشمیر کو، لداخ کو، سیاچن کو، اسٹیٹ آف جوناگڑھ کو، جسے آج کل سو کالڈ بھارت گجرات کا نام دیتا ہے، نام ٹوسٹ کر کے ایشو کو چینج کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ اس کا نام اسٹیٹ آف جوناگڑھ ہے۔ منافدار یہ ہندی کا ذرا مشکل لفظ ہے، اسے معاف کیجیے گا اگر میں صحیح پروناؤنس نہ کر سکوں۔ یہ منافدار شاید یہ اور ایک سرکریک کا ایشو جس کو بھارت غیر قانونی طور پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، آج اس موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ جی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کے اوپر۔ یہ جو انٹرنیشنل بارڈر ہے، یہ گرین اور بلیو، گرین اور یہ ریڈ ٹائپ کچھ کلر ہے، اس ریڈ نہیں کوئی اور کلر ہے۔ یہ کلر جو ہے اس طرف چائنا ہے، اوپر کی طرف چائنا ہے، اور اس کے اگر میں دوسرا نقشہ دکھا سکوں آپ کو، ہاں تو یہ تاجکستان ہے اس طرف، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر تاجکستان ہے۔ اوکے، تو ابھی ہم اس کے اوپر آتے ہیں۔ تو یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ گلگت بلتستان اور کشمیر یہ پورے کو گرین کر دیا گیا ہے کہ یہ ڈسپیوٹ ٹیریٹری ہے۔ UN سیکورٹی کونسل ریزولوشن کے مطابق اس علاقے کے لوگ خود ڈیسائیڈ کریں گے انہوں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا انڈیا کے ساتھ جانا ہے۔ یہاں پہ جس طرح الیکشن ہوتے ہیں لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، بالکل اسی طرح یہاں کے لوگ ووٹ ڈال کے ڈیسائیڈ کریں گے انہوں نے پاکستان کی طرف جانا ہے یا انڈیا کی طرف جانا ہے۔ اس وقت یہ جو بیچ میں ریڈ ڈاٹ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ہے لائن آف کنٹرول۔ یہ گلگت بلتستان اور کشمیر جو انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے اللیگل، اس کے درمیان یہ کھینچی گئی ہے۔ یہ آپ کے سامنے نیچے آ رہی ہے اور نیچے یہ ورکنگ باؤنڈری بھی آ رہی ہے۔ تو یہ ریڈ ڈاٹس کے نیچے والا جو ہے علاقہ، اس پہ انڈیا نے غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے، اور اوپر گلگت بلتستان اور یہ آزاد کشمیر کا کچھ حصہ پاکستان کے پاس ہے۔ اس لائن آف کنٹرول پہ ہر روز آئے دن انڈین کی طرف سے لائن آف کنٹرول کی معاہدے کی وائلیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دونوں طرف سے پھر فائرنگ شروع ہوتی ہے۔ اس کے اندر پاکستان نے یہ قراقرم پاس تک کے لکیر کو واضح کر دیا ہے کہ یہاں تک پاکستان کا قبضہ ہے، اور اس کے اندر سیاچن کو بھی کور کر دیا گیا ہے کہ سیاچن صرف اور صرف پاکستان کا حصہ ہے۔ انڈیا کا اس کے اوپر غیر قانونی قبضہ ہے، وہ انشاءاللہ چھڑوا لیں گے ہم۔ اور یہ سب سے اہم بات جو آپ نے دیکھی ہے، نقشہ کلوز نہیں ہے، یہ بہت اہم خبر ہے۔ میرا ذاتی تجزیہ یہ کہتا ہے کہ کشمیر کا جب علاقہ جب اس کے اوپر وہ ہوگا ریفرینڈم جسے آپ کہہ سکتے ہیں، تو میرے خیال سے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا ذہن ہے کہ آگے صرف اور صرف پہاڑ ہی ہیں، اور اس کے ساتھ نیپال لگتا ہے، دوسرے ملک کے ساتھ اس کو بآسانی ملایا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ آبادی نہیں ہے۔ تو بھارت اس علاقے پہ غیر قانونی قبضہ کر کے 10 لاکھ فوج بٹھائی ہے۔ آخر کیوں بٹھائی ہے؟ کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے۔ بھارت کے دوسرے حصوں میں اتنی فوج کیوں نہیں ہے؟ اتنی فوج اس علاقے میں ہے اسی لیے نا کیونکہ دال میں کچھ نہ کچھ ضرور کالا ہے اگر اتنی فوج رکھی گئی ہے، کیونکہ یہ اتنی فوج رکھنے کا مقصد ہے عوام کو دبا کے رکھو، وہاں پہ اپنے تمام غیر قانونی کام کر کے رکھو، کوئی بھی آواز اٹھا نہ سکے بھارت کے غیر قانونی کاموں کی طرف۔ چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ نقشہ، اس کو اگر ہم یہاں پہ زوم کریں
तो आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे खैबर एजेंसी, वो फलां एजेंसी, जितनी भी फाटा जिसे आप मुख्तसर आवाज़ में कह सकते हैं, जो फाटा था वो इन इलाकों में होता था फाटा। तो अब जब फाटा का मर्जर हो गया है तो अब खैबर पख्तूनख्वा का ऑफिशियली ये मैप आपके सामने है कि खैबर पख्तूनख्वा इस तरफ गिलगित बल्तिस्तान को लगता है। ये जो जगह नहीं लिखा हुआ ये अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान का चंद किलोमीटर का इलाका है और फिर ताजिकिस्तान है और इस तरफ भी सारा अफ़गानिस्तान है। ये आपके सामने है, ये पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर वाज़िया कर दिया गया है और ये नीचे बलूचिस्तान के साथ बॉर्डर है इसका, ये सूबाई बॉर्डर है, इसके साथ ये सूबाई बॉर्डर पंजाब के साथ बिल्कुल वाज़िया कर दिया गया है। इसके बाद ये जो ये टेबल है, ये टेबल या सेल कह लें या इसे मुरब्बा कह लें, बॉक्स कह लें, ये इस्लामाबाद को शो कर रहा है। ये डॉट सर्कल पेशावर जो कि खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई दारुल खिलाफा है और ये मुजफ्फराबाद जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर जो कि पाकिस्तान के पास है उसका दारुल खिलाफा है और ये श्रीनगर है और ये ऊपर गिलगित है और इसके अंदर दरिया है, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। अब हम आते हैं ये कोयटा के ऊपर। कोयटा जो है उस सूबाई दारुल खिलाफा है बलूचिस्तान का और बलूचिस्तान की ये जो सरहद है ये अफ़गानिस्तान को टच कर रही है, इस तरफ से ये ईरान को टच कर रही है। ये आपके सामने है, कलर डिफरेंस है, यहाँ तक ब्लू तक अफ़गानिस्तान है, नीचे ईरान है और ईरान से ही नीचे यहाँ तक सीधी पाकिस्तान की समुद्री हदूद है और इस तरफ बलूचिस्तान पंजाब को भी लगता है और इस तरफ ये सिंध को लगता है। यहाँ तक ये सूबाई हदूद इसकी दिखाई गई है और सबसे आम ये आप देख सकते हैं दो आयरलैंड भी दिखाए गए हैं जो पाकिस्तान की मलकियत हैं, एक ये है और एक दूसरा ये है, ये दो आयरलैंड है। और इसके बाद ये ग्वादर वगैरह ये सारे का सारा समुंदर लगता है। यहाँ पे हम पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है अगर हुक्मरान करप्ट ना हो। बलूचिस्तान में मौजूद अगर करप्ट हुक्मरान ना हो तो यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। करोड़ों नहीं खरबों रुपए के मिनरल्स बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उसके बावजूद बलूचिस्तान एक गरीब मुल्क है और गरीब सूबा है, माजरत के साथ गरीब सूबा है क्योंकि यहाँ के हुक्मरान करप्ट हैं, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, वो सिर्फ अपना माल गोदाम देखती है, आवाम का नहीं। ये पाकिस्तान की समुद्री हदूद को वजाहत नहीं करता। समुद्री हदूद का नक्शा आपके लिए फिर कभी लेके आएंगे, वो भी बड़ा एक अहम नक्शा है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, ये चारों सूबों के साथ टच करता है, KPK के साथ भी, पंजाब के साथ भी और सिंध के साथ भी। तो ये एक बहुत ही अहम सूबा है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और इंशाल्लाह एक दिन ये ज़रूर हल हो जाएंगे। इंशाल्लाह बलूचिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा। CPEC की वजह से सड़कें बन रही हैं, ग्वादर बन रही है, इंशाल्लाह CPEC बहुत जल्द तरक्की करने वाला है इंशाल्लाह। इसके बाद हम आते हैं पंजाब के ऊपर। पंजाब के ऊपर आप ये देख सकते हैं वर्किंग बाउंड्री है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये है वर्किंग बाउंड्री। उसके बाद ये यहाँ से ये इतना एरिया आज़ाद जम्मू कश्मीर को जो पाकिस्तान के पास है, उसके बाद ये इस्लामाबाद को टच करता है और यहाँ से ये आता हुआ ये KPK से या खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं वहाँ से टच करता है और ये नीचे की तरफ जहाँ से ये बलूचिस्तान को टच करता है और फिर यहाँ से ये आप देख सकते हैं सिंध को टच करता है और ये बीच में कुछ पॉइंट्स ये आप देख सकते हैं ये पंजाब को ही के लिए ही हैं। तो इसके अलावा जो पंजाब के इस तरफ वाला इलाका है, बेसिकली पंजाब को हाफ पाकिस्तान को दिया गया था, हाफ जो था वो खालिस्तान होगा इंशाल्लाह वो खालिस्तान होगा। हाफ जिस पे और इंडिया काबिज है तो इंशाल्लाह खालिस्तान होगा, एक दिन ज़रूर खालिस्तान बनेगा। खालिस्तान मूवमेंट इंशाल्लाह भारत से पंजाब को आज़ाद करवाएगी और भारत के जुल्माना रवैये से एक दिन ज़रूर आज़ादी हासिल करेगी। और इसके अलावा जो ये सिंध है, ये सिंध का एक हिस्सा पंजाब को टच करता है और ज़्यादा हिस्सा बलूचिस्तान को टच करता है और इसका जो सूबाई दारुल खिलाफा है वो कराची है और पंजाब का
لاہور ہے، اور سندھ کو نیچے یہ سمندر بحیرہ عرب اور بلوچستان کو بھی نیچے بحیرہ عرب لگتا ہے۔ اور اس کو اگر ہم بڑا کریں تو یہاں پہ پاکستان کی بندرگاہیں ہیں موجود ہیں۔ اوکے، تو اس کے بعد ہم نے یہ سر کریک کا جو ایشو تھا اسے بھی مکمل ریزالو کر دیا ہے۔ پاکستان نے اپنی حدود وضاحت کر دی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، اس کو مزید بڑا کر کے بھی بتایا گیا ہے۔ انٹرنیشنل بارڈر along ایسٹرن بینک آف کریک، ایسٹرن بینک یعنی کہ اس طرف والی زمینی جگہ تک کا علاقہ پاکستان کا ہے۔ بھارت بلا وجہ غیر قانونی طور پہ اپنے تمام ہمسایوں کو تنگ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتا رہتا ہے۔ یہ کوارڈینیشن بھی بتائے گئے ہیں۔ اگر آپ کو میں تھوڑا زوم کروں تو یہ دیکھیں 24 ڈگری اور 68 ای آف گرین وچ، یہ آپ کو بتایا گیا ہے کوارڈینیشن کے ساتھ کہ کس یہ اس کے سامنے ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دریاؤں کی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے انڈس ریور کی۔ انڈس ریور یہ انڈین اللیگل آکوپائڈ جموں کشمیر سے یہ بہتا ہوا گلیشیئر جو پگھلتے ہیں اس سے جو پانی نکلتا ہے وہاں سے یہ ریور بنتا ہے۔ یہ انڈس ریور گلگت بلتستان کے اندر آتا ہے، یہ لائن آف کنٹرول سے گلگت بلتستان کے اندر آتا ہے، پھر KPK کے اندر جاتا ہے، پھر دوبارہ پنجاب کے اندر انٹر ہوتا ہے، اور KPK اور پنجاب کی جو سرحد ہے اس کے اوپر رہ کر یہ نیچے دریائے سندھ میں جا کے گرتا ہے۔ انڈس ریور بھی اسے کہتے ہیں۔ دوسرا دریا جو ہے وہ دریائے جہلم ہے، جو کہ غیر قانونی طور پہ قابض بھارت کے پاس جو اللیگل جو جموں کشمیر کا حصہ ہے وہاں سے یہ نکل کے مظفر آباد کی طرف سے ہوتا ہوا یہ آزاد جموں کشمیر اور پنجاب کی سرحد کے ساتھ ساتھ کبھی ادھر بہتا ہوا پنجاب میں بالآخر داخل ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ آزاد جموں کشمیر جو ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے اور پنجاب میدانی علاقہ ہے، تو پانی اوپر سے نیچے کی طرف ہی بہتا ہے، تو اس لیے جہلم جو ہے اوپر سے نیچے، دریائے جہلم اوپر سے نیچے آتا ہوا دریائے چناب میں مل جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور دریائے چناب بھی بھارت کے غیر قانونی طور پہ قابض آزاد جموں کشمیر والے علاقے سے بہتا ہوا ورکنگ باؤنڈری سے گزرتا ہوا دریائے چناب دریائے جہلم دونوں مکس ہو کر فردر آگے وہ آتے ہیں، اور دریائے چناب فردر آگے آ کے دریائے ستلج میں بہتا ہے۔ دریائے ستلج کو جو مینلی دکھایا گیا ہے وہ پنجاب کے بارڈر سے، انٹرنیشنل بارڈر سے دکھایا گیا ہے، لیکن یہ پیچھے سے انڈیا سے ہی بہہ کے آتا ہے، لیکن اس کو نقشے کو مختصر کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ پنجاب کے اس بارڈر سے ستلج بہتا ہے۔ یہ ستلج یہاں سے آ کے دریائے چناب، یہ جو دریائے جہلم دریائے چناب دریائے راوی کے ساتھ جو بھی مکس ہو کے یہاں پہ آتا ہے جسے دریائے چناب فردر کہتے ہیں، اس کے ساتھ دریائے ستلج جا کے ملتا ہے، اور پھر یہ دریائے سندھ میں جا کے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں تمام دریاؤں کا پانی دریائے سندھ میں اکٹھا ہو جاتا ہے، اور سندھ کے نااہل اور کرپٹ حکمران یہاں پہ ڈیم نہیں بننے دیتے، کالا باغ ڈیم ہو یا کوئی اور ڈیم ہو تو بننے نہیں دیتے، اور سارا پانی وہ کہتے ہیں بس ضائع کر دو سمندر میں، بالآخر یہاں پہ ضائع کر دو۔ جبکہ یہ اتنا بڑا علاقہ ہے، یہ سارا صحرائی ہے، یہ کتنا پانی ہے، اگر اس کو جگہ جگہ روک لیا جائے، باندھ لیا جائے تو کئی کتنے گنا پانی سٹور کیا جا سکتا ہے، بلینز اور بلین ڈالر کا اہم پانی ضائع کر دیا جاتا ہے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اس نقشے کے اہم پہلو کی طرف۔ یہ آپ کو بتا رہے ہیں یہ جوناگڑھ اور مناودار، معذرت چاہتا ہوں اگر پروننسیشن صحیح نہ ہو یا تلفظ صحیح نہ ہو، تو میں یہ آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا۔ یہ پاکستان کا حصہ ہے۔ پاکستان کے ساتھ جب پاکستان اور بھارت بنے تھے تو اس وقت کچھ آزاد ریاستیں تھیں جنہیں یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ کسی ایک ملک کے ساتھ، بھارت کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیں۔ تو جوناگڑھ نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا، باقاعدہ برٹش پارلیمنٹ سے بھی منظور ہوا تھا۔ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح سے مکمل معاہدہ ہوا تھا، دفاع کا، وزارت خارجہ کا اور مواصلات کا،
मेन यही थे कि ये मामला पाकिस्तान देखेगा, बकाया ये इंडिपेंडेंट रहेंगे। इस तरह एक स्टेट ऑफ हैदराबाद दक्कन भी थी जिसके ऊपर भारत ने गैर कानूनी तौर पर ऑपरेशन करके, फौजी ऑपरेशन करके कब्ज़ा किया था, और इस रियासत के ऊपर भी गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा किया, और बाद में हिस्ट्री को ख़राब करने के लिए, हिस्ट्री से ये नाम निकालने के लिए भारत ने इसका नाम गुजरात रख दिया। और आज एक गुजरात का कातिल जिसने गुजरात के अंदर कत्ल गारत की, आज जो भारत का प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि आवाम के वोटों से थोड़ी बनते हैं ये प्राइम मिनिस्टर। तो पाकिस्तान ने इस इशू को यूनाइटेड नेशन में कई बार उठाया है कि भारत जो है गैर कानूनी तौर पर कश्मीर पर ज़ालिम डाल रहा है और ये इलाके पर भी, इस इलाके पर भी काबिज़ है। तो ये आपके लिए कोऑर्डिनेशन है 70 ई ग्रीनविच कतर, यानी कि 70 और 71 आप देख सकते हैं, और 72 69 ये ई विच कोऑर्डिनेशन है। और इस तरह से 23 यानी कि मेनली 22 से 21 और 21 22 इस तरफ है, और यहाँ से 69 70 71 और 72 के दरमियान ये इलाका है जिसके ऊपर भारत काबिज़ है। इंशाल्लाह एक दिन हम ये भारत से ज़रूर लेंगे, चाहे वो प्यार से दे, चाहे वो जंग करके ले, इंशाल्लाह ये हम ज़रूर लेंगे। इसके बाद ये जो नक्शा है ये मेन ओवरव्यू देता है कि सूबों की हदूद और इंटरनेशनल बॉर्डर को वजाहत कर रहा है, लेकिन ये जो नक्शा है ये मज़ीद डिटेल के अंदर है। इस नक्शे को अगर आप देखें तो ये आपको बताता है कि ये फासले को बताया जा रहा है कि कितने मीटर या कितने किलोमीटर के ऊपर स्केल है। ये स्केल आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जो है वो आपको बताया जा रहा है कि ये जो स्क्वायर है ये इस्लामाबाद कैपिटल है, ये जो गोल जो सर्कल है ये हेडक्वार्टर है प्रोविंस का। ग्रीन कलर सेंटर में डॉटेड लाइन, उसके साथ ये 4 कलर होंगे, ये कोई भी कलर होगा तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर होगा। प्रोविंस के लिए मुकम्मल ग्रीन लाइन का बताया गया है, बीच में थोड़े थोड़े ब्लैक डॉट्स होंगे। वर्किंग बाउंड्री पाकिस्तान के में जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के साथ है उसको इस कलर के साथ अटैच किया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ये है, और रिवर ये दरियाओं को शो करता है। इसके अलावा इस नक्शे के ऊपर जो यही इंफॉर्मेशन है जो कि मैंने आपको बता दी है कि भारत ने गैर कानूनी तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर पर कब्ज़ा किया हुआ है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन मौजूद है कि यहाँ पे रेफरेंडम होगा और आवाम खुद डिसाइड करेगी, ना कि भारत 10 लाख फौज रख के गैर कानूनी तौर पर आवाम की आवाज़ बंद करके 1 साल से नेट बंद करके जो मर्ज़ी कर ले, ऐसा नहीं होने देंगे। इसके बाद ये जो डिटेल में नक्शा है, ये नक्शा मुझे कोई ज़्यादा रेजोल्यूशन के अंदर मिला नहीं, इसलिए ये आपके सामने है। इसमें ज़्यादातर शहरों को, ज़िलों को, बड़े ज़िलों को और शहरों को डिस्प्ले किया गया है। जो पाकिस्तान की मेन शाहराह हैं, हाईवेज़ हैं, मोटरवेज़ हैं, उन्हें बताया गया है। और जो छोटे दरिया, नदी, नाले जो भी हैं वो इसके अंदर डिटेल के साथ, यहाँ पे रेलवे लाइन का निज़ाम, यहाँ पे जितने भी अहम मकामात हैं जैसे कि ग्रीन पार्क्स वगैरह, और भी जो अहम मकामात हैं, ग्वादर पोर्ट होगी और दूसरे मामलात हैं, वो सारे डिटेल से बताए गए हैं। यहाँ पे भी जूनागढ़ और मनावराद के बारे में भी बताया गया है। तो ये नक्शा मेरे पास ज़्यादा वो नहीं था, रेजोल्यूशन के अंदर मिला नहीं, माज़रत के साथ जैसे ही मिलेगा आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह।